कुरान मजीद लुम्बे आया मुबारका ची दुनिया का जिब्रील अलैहिस्सलाम रावड़ा लुम्बे लफज दुनिया तरागे इक़रा लुम्बे हुक्म का मानसाना दे रागले गोया लुम्बे हुक्म द ज़कात नश्ता द हज निश्ता द मुज़ निश्ता द रोजे निश्ता लुम्बे द कुरान मजीद आयात की दुनिया का रागे और महबूब अलैहिस्सलाम का ओ फरमाए लेशो जिब्रील अलैहिस्सलाम लुम्बे लफज का हुए इक़रा न हुक्म द वस्ल और लुम्बे हुक्म रागले हम द वस्ल द पोए हासिल होने द पारा जरूरी मुहिमा और अहमला दलवस्तल चे तालिब उस्ताद तकीनी और दागने उलवली तशफ कतल बाने सड़े शागिर्द न जुड़ी द दुनिया पर माहौल के हम कि वो सड़े दर्जी जुड़ेगी न द दर्जी से बकीनी अलग दर्जी जुड़ेगी दुनिया पर माहौल के सड़े डॉक्टर जोड़ेगी डॉक्टरेट दलाल न बतीरेगी न अलग डॉक्टर जोड़ेगी कहो सड़े जकम दे दर्जी किताब रावी और टूल किताब को गोरी खुदे दर्जी ने जोड़े दारंगे और सड़े डॉक्टर जोड़ेगी तो टोल डॉक्टरेट किताबों ने गोरी खुदे डॉक्टर ने जोड़े तरसोज पर यूनिवर्सिटी की तरसोज लगा पलजान स्टूडेंट कई कर दवले तरसोज ले टीचर मखे तनास नहीं तर आगे पूरे द नसो डॉक्टर हो दर्जी त नसो दर्जी हो तरसोज वक्त नहीं पास करे दरेरा बार जरूरी खबर उस्ताद तकिनास्तल और द उस्ताद दखलेना अग खबर औरेगल कि करीम रब फरमाई इक़रा उल वाला डाल वसल द उस्ताद नबी की लंबे आया मुबारका द कुरान मजीद की दुनिया कराला महबूब अलैहिस्सलाम फरमाई ज़गार हिर्रा क्यों दान जहान सरदार बगार हिर्रा तकलो महबूब अलैहिस्सलाम गार हिर्रा की खिलवत मशीनी इख्तियार करे हो महबूब अलैहिस्सलाम फरमाई ज़गार हिर्रा क्यों लुम्बे हुक्म रागे इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ लुम्बे हुक्म रागे लस्तल महबूब अलैहिस्सलाम फरमाई नास्तुमा जिब्रील अलैहिस्सलाम जमा मखी तक नास लुम्बे मुलाकात दागे परिश्ते सारा तेरे तमाम परिश्तों ने लुम्बे अल्लाह पैदा करेगा आगा परिश्ता तेरे तमाम परिश्तों अल्लाह ताला सरदार अगर जवलेगा आगा मलेका कि महबूब अलैहिस्सलाम फरमाई कि खफी तहत सर्रा की नुसारी सिदरतुल मुंतहा की कि शपक 100 वज़र वाला अल्लाह ताला वर करी यो वज़र की खूर की नु मशरिक तरफ ता अबल वज़र की खूर की नु मगरिब तरफ ता रसेगी दास मुबारक और कदरमंद परिश्ता कुरान की आगे अल्लाह ताला तज़किरा फरमाए बहर हाल महबूब अलैहिस्सलाम फरमाई जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मक्के तक नास लंबे आयतुन हुक्म रागे कुरान इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ लंबे हुक्म दा कुरान दान सरदार फरमाई मा अना बिक़ारिइन ज़खुलुस्तुन के नयमा जिब्रील अलैहिस्सलाम रानो जहान सरकार पर सीनी मुबारक तरह नज़दीको जिन सीनी ने जुदा को ब्यावत फरमाए कुल वाला इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ रानो जहान सरदार मसल शुरू इक़रा पैगंबर की सीनी ने जुदा शुबे अलवसल दी तजम्मु उलमा फरमाए अल इल्म बिन सफीनत सदर इला सदर द सीनी ने सीनी ता इल्म मुंतकिल केदल द सीनी ने सीनी ता इल्म मुंतकिल केदल बाहर हाल दा अजीब शान बहस दे कि सीनो ने सीनो ता सन इल्म मुंतकिल कीगी इल्म नबुवत और नूर नबुवत दास शेरी और पसबान में लावेगी दाजाले अजीब शान मौजूदा कि इल्म नबुवत सदे और नूर नबुवत सदे दे इल्म राना सर और कैफियत इल्म सदे दे अज़मतुन और अक़ात और राना शेरा दाजाले अहम शान मौजूदा यो अजीब शान खबर हो हर हाल महबूब अलैहिस्सलाम फरमाई ज़ेद खपल सीनी ने जुदा सीनी ने जुदा कर बिया लसल महबूब शुरू कर इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन
دوانو جهان سردار محبوب علیہ السلام لوستل شروع کړل. محبوب علیہ السلام فرمای قرآن بے آیتونه ما ولوستل. جبریل علیہ السلام لال او محبوب علیہ السلام فرمای زکور ترا روان شو. وس چې کور ترا روان شو نن محمد رسول الله روان دی. چې غار حرا ته برلو نو ابو جهل بویل، عتبه بویل، شیبه بویل، کفار بویل هغه صادق را روان دی، هغه امین را روان دی، هغه محمد بن عبدالله را روان دی صلی الله تعالی علیه وسلم. نو چې تلو خلق محمد بن عبدالله باندې پیژندو. نن چې غار حرا نه کور ته را روان دی نو نن محمد رسول الله را روان دی. نن پیغمبري میلاو ده، نن نبوت میلاو ده، نن د قرآن وحی میلاو ده. نو پیغمبر علیه السلام چې کور ته را روان دی نن محمد بن عبدالله نه نن محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم را روان دی. سید الانبیاء را روان دی کور ته راغی. چې کور ته راغی آواز وکړ زملوني زملوني دسروني دسروني. لمبے آواز اما خدیت القبرى رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبرمائی زملونی زملونی علماء بان سادر واجوا علماء پٹکا علماء پٹکا. اما خدیت القبرى رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی ندوانو جہانو سردار مبارک بانی میں لپاس سادر واجو محبوب علیہ السلام میں پٹکو. دار پیغمبر علیہ السلام لنبے دا قرآن مجید دا وحی راتلل دا نبوت پیغمبر میلاویدل لنبے دا پیغمبر علیہ السلام دا کور درس او سبق دے. اما خدیت القبرى فرمائی جیسے نراغے محبوب علیہ السلام بانی میں سادر واچو دار پیغمبر دا کور درس او سبق دے. چکل کور دا خاون سڑے راشی ستومان راشی نو خزو پہ سمدستی ڈرز نکل سمدستی و بجے کم دے آواز نہیں گئی کہ ما خود کلابت بازار تلے گڑے و تشتور خان را پسرالی سجل لے کتا خون سودارا و میں سلپ اکل او کانا پخپل جے مارکیٹ تلاڑا شم نسا خود جران اوڑل سمدستی ڈرز با خاون بانی نکی سمدستی گزار با خاون لنور کئی نمعلوم علی چکم دے دب مدو قرصدارے ہوتا پلارے کے ملاو شوئی ہوتا رنگاڑے ولور کری چرازی لڑاتا ملاو شوئی او کانا جی کم دینو سپت علی جی کہ خدای خدمتگار کی ملارے کے اختے اچھی بیتی نوالی او تا خام خواہے چی مالے سران اوڑا نانا قام پام بکے پیغمبر اسلام کور تو تشریف راؤ سادر پہ لپاس سواجو دار پیغمبر دا کور درس دے ملتا دار اما خدیت القبرى رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا امت میندو تا دا امت خویندو تا درس دے پیغمبر علیہ السلام بانی زرد سادر واچو محبوب علیہ السلام پٹ کو دوانو جہان سردار تا تسکین میلاو آرام ورطا میلاو شو چی تسکین و آرام کلے میلاو شو بیا اما خدیت القبرى پختنے کی بیا جنا تپوس گئی دوانو جہان سردار جناب رسول اللہ نا تپوس گئی دا اللہ حبیبا اے دا اللہ محبوبا تاسو تسد کلیم دے دوانو جہان سردارو تو فرمائی دا اسمان دا جانب جبریل علیہ السلام را گئے ماتے وحی راوڑا ماتے نبوت او پیغمبری راکڑا نزفق پلزان کو یریدما زفق پلزان کو یریدم خوچے محمد رسول اللہ دا خبر فرمائلا نو اما خدیت القبرى رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواباً سوئی پیغمبر علیہ السلام دے جواب سے گئی عجبہ دا نمین دو لپار درس سبق دے وَدَ برمائی اید اللہ حبیبا اللہ بتاسو نزائے کی تاسو یتیمان امداد کے ان کے دا مسکینان امداد کے ان کے دا بیماران و بیمار کرسی کے ان کے دا رشتہ دار و حلم کے ان کے اللہ تعالیٰ بتاسو نزائے کی پیغمبر علیہ السلام محاسن ذکر کرتا دا پیغمبر علیہ السلام صفات یو فرمائل دا پیغمبر علیہ السلام عظمتون بیان کرل دا آقا چکم نے خکولی اخلاق بیان کرل دا پیغمبر علیہ السلام دا کور درس فیند میند تا دی اما خدیت القبرى کو امون تا فرمائی کہ اخبر خاون با محاسن بیانے
کلی کلی اخلاق بے بیانے مبارک مبارک اخلاق بے بیانے چی یو زنانا پا بلزے کی کینی او دا بلی کمری ترسیو گوری چی دا غیا کمرہ خبارونا اجوڑا دا دا کمرے چی کم دے دا سامانون نڑکا دا او دا کمرے چی کم دے خواہ زلقیدون کی دا نو دا بلی خزی تدشی نوی چی زار شستا دے خواہن چی دا کمرے دلسی زلقا والے جوڑا کردے دا دشی مزانا کهو گورستا دا خواہن خسم سڑے دے مال خواسی خودے پاک میلو را کردے دا سڑی بچے دے اڑو سارا ہوئی نا کورتا نسو چی کم دے پیسے ہو نسو جامع تو گورستا دے کوٹے تو گورے سارا کامرے چی کم دے دا سی خیستا کردے دا دا سی خولت کردے دا دا بدتر زنانا دا دا بدتر زنانا دا چی دا خاون چی کم دے کمزورے بیانے دا خاون کمزورے بنا بیانے قطعا زنانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دوانو جہان سردار فرمائی چی یو کور تا خاون رانن وزی او زنانا پوحشی پا دیوانی چی زمان خاون را گئے ویدہ زنانا ہوتا چی کم دے ادری کی چی زمان خاون را گئے گویا دے استقبال پا طور بانی مرحبا علیک سلیک گویا اہلن سہلن ہوتا ہوئی او دا خاون رانن وزی کورتا ویدہ زنانا دے خپل خاون پر اقلو بانی خوشالش او دا خاون در خپل خزی پلیدو بانی خوشالشی محمد رسول اللہ فرمائی دا دوانو جہانو سردار فرمائی وی پا مخت سمک بانی دا خز و خاون خوشالشی وی دا عرش رب پا دی دوانو بانی دا پاس دا خپد رحمت صادر خور کی دا عرش رب پا دی دوانو بانی دا پاس دا رحمت صادر خور کی چلی ریو بل خوشالشی پر یو جبانی سعادی بابا فرمائی وی پا دنیا کی جہنم او جنت لیدل غوارے نزید ارتا خیر وی پا دنیا کی جنت آغا دے چلی خزی و دا خاون پا کی رو گئی او پا دنیا کی جہنم آغا دے چلی خزی و دا خاون پا کی ورا گئی بس تیار جہنم دے او چی جنت دے دا خزی و دا خاون پا کی رو گئی نو عرض میں دا تو چلی خپل خاون با محاسن بیانی خیستا اخلاق بے بیانی خیستا خویون بے بیانی کمزورے بنا بیانی قطعا دخپل خاون بجے کم دے کمزور الفاظ نہ بیانی کمزورے بجے کم دے تذکرہ بلتا نہ کئی عرض مداقو محبوب علیہ السلام دوانو جہانو سردار محبوب علیہ السلام تا فرمائی دا اللہ حبیب تاسب اللہ نہ دائے کی اس پیغمبر علیہ السلام کور تاراغے پلارے کے اس رسوک ملو شوی ندی کہ مور زما آواز آوری کہ خور ماتا غوی کی خودے اکثر یہ مندہ سی پروگرامون للاٹ شکا نا نو طالبات سر چکمی زنانا راغلی دی کوروننا ناغوی ایلو یو کلابت تا یو سر نراغلی دا بل کلابت تا دی بل سر نراغلی ناغوی ایلو یو زیشیوی تلک را دی خواشا خیر سر کہ خبری نکی نو پس کو کئی کنا خبری نکی نو پس کو کئی تر آدھے خواشا سریا خودے دی مولیانم خودے وزگار پیدا کری دی او باجیانی وقت آواز کی غلی شئی باجیانو خبرم بیانا ہوئی داوی خبری من آوی تر آدھے خواشا خبری کو انشاءاللہ دا خود دینی ماحول دے خبری بنے کہ انشاءاللہ تعالی خبرو تبے غوی کی خودے خوند مندو دے کتاستا یو عصمت میلاو دے کتاستا یو برکت میلاو دے حضرت اشبیل تھانوی رحمت اللہ علیہ دے عصمت حکیمان شانم بیا ذکر کرے فعل الحکیم لا یخلو علی الحکمہ دا اللہ تعالیٰ پہر اخکار کی اڈیل لوی حکیمان شان و عظمت کرو دی اچھتوال و رفعت کرو دی نو پر ایک رزنانو دا پار عزت دے یو وقار دے یو فضیلت دے من حیث الفضیلت دا زنانو دا پار من حیث الاحکام نا من حیث الاحکام سڑی چی کم دے دا پا زنانو بانے بردی الرجال قوامون علی النساء من حیث الاحکام سڑی اچھتی ومن حیث الفضیلت زینی وقت کی دا زنانو دا سراشی تبوی چی یو شل سڑی میں و تاریخ پوتا قربان کرے زینی زنانا دا سراشی داوی عظمت دا سی اوچت راشی داوی مقام و رفعت دا سی راشی ندیجے کہ زنانو تا مقام میلاو دی فیندو مندو کو گوگو میخو دی او تاو زمان خبر آو رئی ویو عظمت تا اس تا میلاو دی او عظمت حکیمان شان تانوی رحمت اللہ علیہ ذکر کرے اگلی طبیعت تذکرہ کون فرمائی محبوب علیہ السلام تے کور تراغے پلارے کہ ابو بکر نرے ملاو شوئی عمر نرے ملاو شوئی عثمانی زنورے نرے ملاو شوئی علی المرتضی نرے ملاو شوئی حتی عباس نرے ملاو شوئی حتی بلال نرے ملاو شوئی سوکم نرے ملاو شوئی اور حرانا ڈارک دوانو جہانو سردار کور تراغے محبوب علیہ السلام کور تراغے نو پیغمبر علیہ السلام چراغے کور تنو نن محمد رسول اللہ کور تراغے نن پیغمبر دے نن نبوت میلاو دے نن پیغمبری چہرہ دا نن نبوت والا چہرہ مبارکہ دا پیغمبر علیہ السلام چڑھن بے محمد رسول اللہ کور تراننا وطو دا پیغمبر علیہ السلام پچے حربانی رن بے نظر دا چاپ رہے ہو دعا بیان سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ
وسلم باندې د صحابیت په نظر باندې کتنا لا ابو بکر نو کړي لا عمر نو کړي عثمان ذو نورین نو کړي حتی بلال نو کړي حتی عباس نو کړي رمبه د نبوت په حربان کې نظر ولګېدو نو هغه اما خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها من حيث الانسانیت مطلق انسان زنانه و نارینه نو مطلق انسان چې په انسانیت کې په مختصمک او په کائنات کې لومبه د نبوت په چهره باندې نظر لګېدل هغه اما خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها لومبه صحابیت شرف کې ملاو شوی دی دا اما خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها ته ملاو شوی دی دا بل ته ملاو شوی نو من حیث د نبوت او د پیغمبر محبوب ته ملاو شو بیا د دوه جان سردار جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم رمبه کلمه مبارکه چاته ویلا نو هغه اما خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها رمبه کلمه خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها ته ویلا نو په مختصمه کبان رمبه ایمان عالم خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها بیا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام رمبه د قرآن مجید آیاتنا مبارک وی لولا خو ابو بکر صدیق نو اوریدلی عمر فاروق نو اوریدلی عثمان ذو نورین نو اوریدلی علی المرتضی نو اوریدلی رمبه د قرآن مجید آیاتنا چې اوري اما خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها چې محبوب فرمایل اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق رمبه آیاتنا مبارک سید الانبیاء فرمایل نو اوریدون کې رمبه هم خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها دا فضیلت ملاو دا عظمت ملاو دی زنانه ہوتا تاسو به خوند مندو ازمارلو چې دا زنانه ہوتا دا عظمت او دا فضیلت ولی ملاو دی اصل وجه تانوی رحمت الله علیه ذکر کړی دا تانوی رحمت الله علیه فرمایي الله تعالی حکیمان و حکیم ذات اقدس مبارک کریم رب او رحیم رب دی اصل وجوهات داری چې دا مور دا غیگا دا لنبه کلمه خودون کی دا دا مور دا غیرہ لنبے دا پیغمبر علیہ السلام دا دین خودون کے دا دا مور دا غیرہ لنبے چکم دے دا قرآن الفاظ تو دن کے دا زکا پدے وجہ دا کلمے لنبے دا قرآن میں آیاتون لنبے اور دا پیغمبر علیہ السلام شان عظمت صحابیت لنبے دا چکم دے خدیجہ الکبرى رضی اللہ تعالیٰ عنہ زنانہ و تعالیٰ دا عظمت زنانہ و تمیلاو دے دا برکت زنانہ و تمیلاو دے نو دا مور غیگا لنبے تربیتگاہ دا دا مور غیگا لنبے پرورشگاہ دا مور غیگا دا لنبے مدرسہ دا نو که دا مدرسہ کامیاب ہوا دا مدرسہ دا قرآن او دا حدیث مبارکونا منور ہوا نو دے مدرسین بیا دا زمانے اکابر علماء را پاس لولو خلق بدر را پاسی کدی غیگا کہ واتساپ پروتو واتساپ والا بدر را پاسی کپالی غیگا کہ مسنجر پروتو مسنجر والا بتیرا پاسی کپالی غیگا کہ فیس بک پروتو فیس بک والا بتیرا پاسی کپالی غیگا کہ جی کم دینو گانو دا سندری دا غیگا جی کم دے آواز پروتو نو دی غیگا نو بیا ہدایتکار را پاسی دری غیگا نو بیا پنکار را پاسی دری غیگا نو بیا ڈرامنگار را پاسی دری غیگا نو بیا جی کم دے ڈرام باز را پاسی گڑا والا سرنا والا گانے و بجانے والا بلی غیگا نو را پاسی او کنا پدی غیگا کہ اللہ قرآن پروتو پدی غیگا کہ پیغمبر علیہ السلام احادیث مبارکہ براتاو نو بیا بلی حدیث سو دری غیگ دا حدیث مبارکہ و دا برکت دا قرآن دا برکتنا دا غیگا نو بیا اللہ تعالیٰ جی کم دے صلاح الدین ایوبی را پاسی دری غیگا نو بیا طارق بن زیاد پاسی دری غیگا نو بیا محمد بن قاسم پاسی دری غیگا نو بیا امام غزالی پاسی دری غیگا نو بیا امام رازی پاسی دری غیگا نو بیا قاسم نانوتوی پاسی دری غیگا نو بیا شیخ الحیر محمود الحسن پاسی دری غیگا نو بیا مولانا شکریہ پاسی دری غیگا نو مولانا الیاس پاسی دری غیگا نو مولانا محمد احمد پاسی دری غیگا نو مولانا عبدالحق پاسی دری غیگا نو بیا شاہ منصور شیخ سے بیا پہلوی غیگا دیدارا غیگا مبارک ہوا غیگا جکم دے نو دا پا اسلام آنے منور ہوا نو دا غیگا جکم دے بیا امت مسلمت عظیم شخصیات ورکی لوئی لوئی خلق بہت ورکی اکابر بور کی اولیاء بور کی نن خلق وہی جکم دے نو
امام غزالی پیدا نشو امام رازی پیدا نشو نو ٹھیک دے امام غزالی امام رازی بل در کم خود امام غزالی و امام رازی والا دماغ والا سڑے خطا چی کم دے سٹوڈنٹ کڑے رہے او تا چی کم دے لے گلے یونوسٹی تا او تا پہ یونوسٹی کے چاگا پا دماغ یو خبر پنڈے لگی نو تی زمان مدرسی تراو لے گی تی زمان مدرسی تراو لے چی یا گوڑی یا شیلی یا پستر گوڑون دی یا جمعنا پسکول کی لس پیرے پیرشی وی زمس پر اس پیرے قرآن تکینی اس میں دے قرآن تکی نوزا الحمدللہ دا قرآن برکت دے دا مدرسی برکت دے کہ گوڑ را لے گئے کہ شل را لے گئے کہ لون را لے گئے او جستا پا سکول کی لس پیری پیل شوی کہ غم را اللہ لے گئے والحمدللہ زمان دا مدرسی برکت داری چیز زبیل حافظ در کوم انشاءاللہ تعالی زبیل عالم در کوم انشاءاللہ تعالی تمہارا آقا دماغ والا سڑے ورکا اسم دے فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی فضائے بدر پیدا کر تو ہمارا آقا فضا والا خلق راکا تو ہمارا آقا خلق راکا نو دا مور غیگا پس اسی جڑاگانی کو چا آقا مور غیگا سش والا چا مارا امام ابو حنیفہ را کرو دا آقا مور غیگا سش والا چا مارا امام احمد بن حنبل را کرو دا آقا مور غیگا سش والا چا مارا امام شافعی را کرو دا آقا مور غیگا سش والا چا مارا امام مالک را کرو دا آقا مور غیگا سش والا چا غی صلاح الدین محمد بن قاسم اور طارق بن زیاد چکم دے پخپل غیگا کی غٹ کریو اور امت مسلمہ لے چکم دے ور کریو نخو با آقا غیگا پس من جڑاگانی کو نن خو آقا غیگا من دا اللہ نوارو خدا آقا غیگا راکا خدا آقا غیگا نمول دا لولے خلق راش امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ عظیم شخصیت محدث دا زمانے دا صحابہ اکرام و پقیقو کی لوبی کری دا لولے کبار صحابہ اکرام اکابر صحابہ پقیقو کی جکم نے امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ الوی شویر دا بچے درس حدیث کے لور کھو دا بچے درس حدیث کی بچے کم نے پردہ کے رابعی بصریہ ہم ناستا ہوا دا دیر لوی نیک زنانا ہوا دا دیر پاک دامن زنانا ہوا دا دیر عبادت گزار زنانا ہوا دا لوی محدث و دیر نیک زنانا ہوا بہر حال رابعی بصریہ بہم رات للا یورز علمی بحثو چلی علمی بحثو چلی علمی بحثو علماء ناستی یا رویل پری زنانوں کی انبیاء نے جرائے زنانوں کے پیغمبران نے جرائے اور واقعی چی پا زنانوں کے انبیاء نشتے پیغمبران اللہ دنیا تنے راستولی چی راستولی دی اللہ انبیاء آغا پسڑوں کی پسڑوں کے جکم دے پنارینوں کے اللہ تعالی انبیاء دنیا تا راستولی نو دا بحث چلے دو رابعی بصریہ پردہ کے جکم دے ناستا چی دیتا کل خبر لارا ناغی او فرمال واقعی چی پا زنانوں کی انبیاء ندی راگلی ولا تردو سا پوری پا زنانوں کی چا دا خدای داوام نرکڑی دا خدای داوام طول عمر سڑو کڑی دا اولوحیت داوام نرکڑی کہ چا کڑی راگا سڑی راگلی دی و بیا یو لفظو فرمایو ویل دا انبیاء چی کم دی دا طول دا میندو دا غیگون امت دا ملاو شوی امت دا غیگون ملاو شوی وس علم ورحوالا قول دا اللہ دا دربار میں ملاوی دل دا پا کم بنیاد بانی دی علماء پا دی بانی علمی بحث بیا کی چی دا آیا چی کم نینو سڑی پا سوچونو پکرونو پا علمونو پا دی بانی ملاوی گی او کنا دار اللہ طرف نیو عنایت دے بہر اللہ یو علمی بحث دے بہر حرام ملاکو رائعی بسلیہ فرمائی ویدہ نیکان دا صلحاء دا پاکان دا اتقیاء دا جکم دے دا میندو دا غیگو نے ملاو شوی اور دیر پارا با اصل خبر ادائی چی نمور پا غیگ کی دا اللہ قرآن کرو دا غیگ با قدر من دا غیگ با عزت من دی دا وہ سب پوری زمانگا زنانو تا جکم دے پا مانزے کی پرز نو معلوم واجبات نو معلوم تاسوسم کور کے جکم دے کینے خیر دے پخپلے جکم دے زنانو سر کینے برازے چی اللہ مہین نا واورو خیر دے رنبے بے ہوتا گورے تا ہو رہے روستا برا زنانو نا ہو رہے روستا برا زنانو نا ہو رہے دا سنے چی تو ہوتا جکم دے گارڈ وارد شی پا خودے یقینو کا پا کور کی زنانو تا دے شویرے شی چی رازے یو بلتا اللہ مہین نا واورو التحییت للہ واورو یو بلتا ویلی شی قسم پا خودے نی شویرے دا سڑے پخپلے یری گی چیزے گارڈ وارد نشما چیزا گاڑوار نشما خودے خودے نا پخپل یاری کی چیزا اللہ مہینہ ہوتا میں لگر تو خوی دے پکی داری سبالا و غروالا داری سوویل پا گورن کا داشترے نا زمونگا دا تسکرشترے نا تا دوسا گوری بتاز زنانے جی کم دے پا سیدہ سہوا بانی لی سیدہ سہوا چی سیدہ سہوا ولی اپا مانزی کی دا زنانے سر اڈول غلطی کی نا دا مو غلطی کو بیدی نا غلطی کی ماخی جی کم دے لوی عالم و لوی مفتی و لوی شیخ الحدیث و لوی شیخ التفسیر والاری آگا غلط شی جی کم دے سیدہ سہوا کی او زمون دا خوین نمین دڑو سر سیدہ سہوا کی نا ہم تسی پی ورخطائی غریبانو تا پتم نشتی سیدہ سہوا پسل آزمی گی
پس باندې واجبات زمان ترک کیږي په کم ځای باندې سجده سهو ادا برایستلی واجب الحمدلله دا مدرسو برکت دی اللہ الحمدللہ دا علماء برکت دی الحمدللہ دا باجیانو برکت دی جنن زمان خور و مور دی جکم دی واجبات و فرائض پتاو لگی دی جمع مانزا کی واجب سولی فرض سولی ترک جکم دی دا صلاة مزماتی کی پسلانی دا مدرسو برکت دی دا علماء برکت دی دا دیندارو برکت دی نو دا لازم دا اے مور پتا باندی اے چنن لوری نو سباب دا خاندان مشرعی چې د نن خورې سباب د خاندان مشرې چې نن خورې سباب د پغې کې چې کوم دی ماشومانو واړی ماشومانو مشره به د کور به مشرې د خاندان مشره به نو د قرآن نسبت تا سره دی نو ذکر الله کریم رب فرمای یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا اللہ فرمائے یا ایوہ الذین آمنوا اید ایمان خواندانو قو انفسکم و اہلیکم نارا زانم دا اورنا اساتا او اولادم دا اورنا اساتا زان دا اورنا ساتل اولاد نا اورنا ساتل مورے کے زمان آواز آوری اپلارا کا زمان خبرہ ستازلد کزیگی نا اللہ وی زانم دور نا بچ کا احلم دور نا بچ کا اولادم دور نا بچ کا نززان دور نا بچکون خو اولاد دور نا بچ کو لک مثال تا دنیا تا استوی پا دنیا کی چکلا کچن کی مور وور بل کڑی او پخلے کی نو معشوم چلی کچن طرف تروانی کرن دا کور خاندان والا آواز کی ویدہ اوڑ کے رونی سے دا سکی کچن طرف تروان دے اور بلیگی ہونا سوزی تاکہ معشوم من کچن کے نہ پریلو اور طرف کے نہ پریلو پلار امراکا گی مور امراکا گی پلار غصہ کی گورا معشوم کا نکچن تا دکھلے کور واقعی لیکن کے بل کی یارا معشوم اس سوزی گورا پلار ام غصہ کی مور ام غصہ کی گی نو دا پلار او دا دی مور پا وینا باندے طول کور والا خیال سا چی دا معشوم کون سوزی او اللہ وی دا جہنم ندا بچے بچ کا زانم بچ کا دا اولادم دا جہنم نہ بچ کا نو دا مور و دا پلار پا خبر بانی زمون لبیک و سعجائے کہ خدا اللہ خبر من پسی پش گزارو آئی تاڑو زمون پکر شترے آئی تاڑو زمون خیال شترے نا کہ زانم دا اور نہ بچ کا او اولادم دا اور نہ بچ کا زان بم بچ کے زان ہم پا قرآن منور کا اولاد ہم پا قرآن ولی دی وور و جہنم دا تذکرہ پس کرا گلی دا پا قرآن کرا گلی دا پا پیسی وائس کی نشتا دا پا کمیسٹری کی نشتا دا پا بیالوجی کی نشتا دا پا میتھمیٹکس کی نشتا دا پا فزکس کی نشتا دا جکم دے پا بشت علم کی نشتا دا دا اردو پا کتاب کی نشتا جو جہنم دے او جنت دے اور اسلامیات ہو پیرٹ پا ٹول سکول کی ٹول نوڑو کے پیرٹ دے سیشی دے اسلامیات وڑ کے پیرٹ دے اسلامیات دے پیرٹ لے ختم شوئے نہیں جرے فزکس استاد اور کیمسٹری سائنس ٹیچر والاڑی ہم کہے گا جی قاری سے بروزا قاری سے تمہارا پیریڈ دیر قیمتی پیریڈ دے استاد سائنس نما غاڑا ناس دنیا یورانا میرا قرآن پیریڈ کٹول نہ وڑو کے پیریڈ اسلامیات پیریڈ کٹول نہ وڑو کے پیریڈ اور جنہ چاہتا تپوس کے جی اعلیٰ تعلیم سشے جی قرآن کٹول نہ بالا تعلیم جی قرآن اور جو دو قرآن کی بالا تعلیم دی سپر ٹیم دے والا ور کرے میرے دیدہ قاری پوئے گا ملا پوئے گا طالب پوئے گا تب یہ قرآن صرف دا ملا و دا عالم و دا طالب دے دبل چاہتا دے نظمہ خوند میں عظمت دارے رفعت دارے مقام دارے چیزان پا قرآن بانی پوہا نن چکم دے الحمدللہ چکم خوند میں دینا سلیو پا قرآن بانی پوہا دی دا علف لام میم نوالا تردوان ناس پوری دا اللہ تعالیٰ دا قرآن ترجمہ اکرا الحمدللہ دا عظمت دے دا برکت دے دا اوچتوالے دے انشاءاللہ تعالیٰ اے مورے چتا خیگا پا قرآن منوری دا قرآن منور خیگا بیا سور کی یو پلان دا کورو وطو چی دا کورو وطو پلی خزی دیویل خزی دا دیر زر دینار واخلا زلالم پا سفر بان زمان معلومات نکی زمان لاش دری پتن لگی زمان قبر دری بم پتن لگی زمان کفن دری بم پتاون لگی زمان دا وجود اس پتا باون لگی زمان جکم دا مرک آواز دری معلومات من دا دونشی مدینہ منورہ دا بی بی جکم دے دروازہ پخپل خاون پسی بند کرلا
خو دا 1.5 دیناره چې خاوند ورکولې ورته وویل زما بیبي دا 1.5 دیناره ستا خرچه شول ستا سره زما یو امانت دی د هغې م خیال وساته او دا خاوند ووتو بیبي داسې دا دروازه بنده کړه چې زما دا خاوند به واپس بیا رانشي د ده لاش به م رانشي د ده به چې کوم دی د مرګ اواز واورم خو چې کله به یې واورم بیا داسې دروازه یې پسې بنده کړله چې دی چوکټ ته بیا چې کوم دی ونه ګوري خاوند رخصت شو خاوند لوی عظیم هستی د بادشاہ د زمانې چې کوم دی گویا کمانډر ان چیف آف آرمی سٹاف دی گویا لوی سړی دی لوی قاضي دی لوی مجاهد دی لوی کمانډر ان چیف دی هغه لاړ سرحداتو ته میدان جهاد ته لوی غازي دی عبدالرحمن تعارف نامه الله لاړ چې کوم دی نو میدان کارزار ته تاریخ لیکلي 27 سال بعد راغی 27 سال بعد 27 سال بعد مدینه منورې ته راغی نو مدینه منورې ته چې شپې راغی جنګي لباس یې اچولی توره ډال هم ورسره دي زغر هم اچولی اس هم ورسره دی خو چې راغی نیمه شپه باندې نو لږ یې وویل چې کور ته به ورننوځم نو سبا چې زما د بیبي راپاسي نو دې ته به یو سرپرایز میلاو شي یو خوشحالي به ورته عجیبه میلاو شي زما خاوند د شپې راغلی ما ته پته هم نشته عجیبه خوشحالي به زما د بیبي ته میلاو شي نو زه به د شپې چې کوم دی کور ته ورشم نو چې کور ته ورتلو نو داسې نه و چې د مدینې منورې غټ غټ دیوالونو غټې غټې دروازې وي د مدینې منورې واړه واړه دیوالونو وړې وړې دروازې وي خو دیوالې وړوکې خو د حیا دیوالې تر د اسمانه پورې رسېدلي دروازه وړه وه خو د حیا دروازې تر د اسمانه پورې رسېدلې وه نن دروازې زمونږ غټې شوې خو حیا پکې پاتې نه شوله دیوالونه زمونږ غټ شول خو حیا پکې پاتې نه شوله حیا لاړه په بازار او په مارکیټونو کې تقسیم شوله حیا زمونږ چې کوم دی په لارو کوڅو کې تقسیم شوله مونږ لاړو بې حیا شو زمونږ نه انګریز زمونږ نه کافر زمونږ نه چې کوم دی حیا واغېستله مونږ یې ذلیله او رسوا کړو مونږ یې بې حیا کړو مور خپلې لور له جامې راوړي د بې حیایۍ پلار خپلې لور له جامې راوړي د بې حیایۍ دا د سیپون لوپټه چې په هغې کې یخته ښکاري په هغې کې یخته ښکاري دا جوړه پلار هم راوړي دا جوړه مور هم راوړي دا د سیپون لوپټه چې کومې زنانه سر او ویښته ښکاري په دې زنانه باندې د الله تعالی لعنت ورېږي لعنت په دې لعنت کې ورسره دا پلار هم شریک دی او په دې لعنت کې ورسره دا مور هم شریکه ده موږ خپل اولاد او خپلو بچو له دا جامې راوړو موږ خپلو بیبیانو له دا جامې راوړو موږ خپلو بچو ته هغه جامې اغوندو چې په هغې باندې د الله قهر او د الله غضب او د الله لعنت په هغه زنانه باندې ورېږي پلار یې ښه دي او چې ورته وویل چې هلکه دا جامې م سمې کوي استاد جي مولوي صاحب پیشنیان دي پیشن دی جي پیشن پیشن نه د الله قهر دی پیشن نه د الله غضب ته دعوت دی پیشن نه د الله قهر او غضب په ځان باندې چې کوم دی ځان د الله قهر او غضب والا جوړوي دا پیشن نه دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي محبوب علیه الصلاة والسلام فرمایي زما په امت کې به آخره کې زنانه هغه جامې واغوستي چې مائلات ممیلات پیغمبر علیه السلام فرمایي تاسې جامې به اچولي چې خلک په ځان ته مایله کوي چې دا خلک ما ته وګوري چې څنګه پیشن دي ټکه ټکه پیشن پیغمبر علیه السلام فرمایي 1500 کاله مخکې محمد رسول الله ویلي دا جامې به اچي چې خلک په ځان ته چې ما ته وګوري او خلک په ځان طرف ته مایله کوي خلق په ځان ته رامایله کوي چې زما په تماشا او نظاره باندې شي پیغمبر علیه السلام فرمایي رؤوسهم کرؤوس اسنمة البخت پیغمبر علیه السلام فرمایي سرونه به جوړ کړي داسې سرونه لکه د بختي اوس قب باندې چې کوم اخته ولاړي قرنګې نو څه علماو دوارای یا به اوچت اوچت سرونه بختي اوښ باندې چې کوم دی دا اوچتي د هغې اوچت ولاړي نن دا زنانه چې کوم دی پر سر باندې له پاسه ټوکي تړي تړلي لاړئ یا علما فرمایي نه بختي اوښ چې کله منډه وایي نو د دا اخته چې کوم دی یو طرف ته چپه وایي یو طرف ته چپه وایي چپه چې چپه وایي دا اوښ چې روان وي نو د بختي اوښ دا ویښتو دا چپه وایي داسې وایي داسې اخته به دا زنانه جوړوي چې یو طرف ته به اړولي هغه طرف ته به چپه وایي چپه دا د محمد رسول الله 1500 کاله مخکې ویلي دا به پیدا کړي دا باندې به الله لعنت ورېږي په دې زنانو باندې د الله لعنت به پرې ورېږي نو عرض مې دا کو زموږ حیا نشته زموږ پردې نشته او دا یاد ساتئ د فتنې زمانه ده د فساد زمانه ده په دې دور کې خپل اولاد د قرآن سره منسلک کړئ بله لار شته دی نه
بله لار شته دی نه د الله په ذات قسم که به بله لار کې حیا او عزت تا ته میلاو شي که ستا پرده ستا چادر ستا چاردیواري دا چې محفوظه ده نو الحمدلله د قرآن په برکت باندې محفوظه ده د الله په ذات قسم د دې مدرسو په برکت باندې محفوظه ده او چې په کومه ممالکو کې مدرسې نشته لاړ شه د هغې تپوس او پوښتنه وکړو کم ملګري چې سفرونو کې تللي دي بهر ملکونو اسلامي ملکونو د هغې ملګرو نه معلومات کوئ چې اسلامي ملک به هلته د زنانو څه حال دی د هغوی د حیا څه حال دی د هغوی د پردو څه حال دی بهر ملکونو تماشې وکئ نظارې وکئ وایي به کلمه پرده به نشته خور او ورور به را روان وي خور او ورور به را روان وي ته به دا ونه پېژنې چې دا خور ده که دی ورور دی په یو شان جامه کې به را روان وي په یو شان جامه کې به را روان وي دا د قرآن برکت دی زما ستا حیا او عزت او پرده محفوظ ده به هر حال عبدالرحمن فرمایي وي زه د نیمې شپې کور ته ننوتم چې ګورم په کټ کې یو نوجوان پروت دی په کټ کې یو ځوان پروت عبدالرحمن دارو فرمایي دا هلک مې د ګریوان نه داسې ونیو چې څوک یې په نیمه شپه زما کور کې زما د کور ته راغلی زما په کور باندې پروت دی چې دا نوجوان راپاڅېد وي زه د ګریوان نه ونیولم چې دا ته څوک یې چې په نیمه شپه باندې زما کور ته رالې زما د کور دعوېدار جوړ شي هلک وایي زما کور دی نوجوان وی زما کور دی عبدالرحمن تارخ وی زما کور دی د دوانو جګړه جوړه شوه په جګړه باندې شور جوړ شو نو په دې شور کې د مور د کمرې دروازه کولاو شوله د بیبي د کمرې دروازه کولاو شوله خو 27 سال بعد د بیبي نظر په خپل خاوند باندې ولګېدو اواز یې وکړو بچیا د پلار ګریوان پرېږدوه و بچیا د پلار ګریوان نه لاس لرې کا خو چې پلار واورېدل چې دا مې د زړه ټوکړه ده زوی واورېدل چې دا مې پلار دی یا یو بل ګریوان کې لاس اچولی یا یو بل ته سینه ورته رغاړه وتل 27 سال بعد پلار د زوی چهره ولیده 27 سال بعد زوی د پلار چهره ولیده دواړه راغلل کېناستل خو چې کله کېناستل نو خاوند دې پوښتنه کوي و زما بیبي 1.5 دیناره مې پرېښودی و ژوند دې څنګه تېر کو 1.5 دیناره دې په څه باندې ولګول پیسه دې په څه باندې ولګوله لا دا خبره کېده چې د مسجد نبوي نه اواز راغی الله اکبر اکبر وجد الله اکبر صدا د مسجد نبوي نه راغله نو بیبي ورته فرمایي و خاونده مسجد نبوي کې مونځ ادا کړه چې کله راشي نو 27 سال زندگی به درته بیان کړم هر سال نه تر ماښامه مې دا چوکټ سارلی د هر سال نه تر ماښامه مې دا دروازه ساتلې ده چې کله به زما خاوند راځي شپې مې را باندې تېرې شولې ورځې مې را باندې تېرې شولې دروازه مې ډېره تماشه مې کړې ده یخه هم را باندې تېر شولو خزان هم را باندې راغی سپرلی هم را باندې راغلی تماشه به مې ورځ او شپه کوله 20 کاله مې دروازه سارلې ده نو د 27 سال تاریخ درته بیانوم خو چې د مانځه نه بعد راشي چې به ما 20 کاله سن تېر شول زما دا 27 سال ژوند سن تېر شوی دی زما خاوند لمونځ ادا کړه زه به تا ته ووایم چې به ما څه تېر شو زه به تا تذکره وکړم زه به تا د ژوند بیان کړم فرمایي عبدالرحمن فرمایي لاړم مسجد نبوي ته لاړم مونځ مې ادا کړو الله تعالی زما او ستاسو نصیبه وګرځي بار بار د حرمین شریفین بهرحال وایي مونځ مې ادا کړو د مانځه نه بعد یو عالم کېناست د مانځه نه بعد یو شیخ کېناست د مانځه نه بعد یو شیخ الحدیث کېناست طالبان ورته کېناست طالبان ورته کېناستل لوی جمع غفیر کېناست لوی مخلوق کېناست خو چې طالبان کېناستل چا یې لاس کولو چا یې تندی ښکلو او دا لوی جمع غفیر د طالبانو چې کله کېناستو فرمایي وایي ما نقد ما لیدو نو د طالبان چې کله درس شروع شو په دې درس کې زه په صف کې ناست وم ملګري مې پوښتنه وکړه یا دوسته دا څوک و چې کېناستو چا یې لاس کولو چا یې تندی ښکلو چا یې مخ کولو دا څوک و چې د درس حدیث شروع شو او د حدیثو سند شروع دی دا څوک دی راته وایي چې نه پېژنې ما یې چې نه پېژنم دا د کوم ځای دی دا د چا زوی دی
د کوم وطن دی راته یو فرمایي چې وکاکا جانو اورا 27 سال وشول چې پلار یې تللی دی میدان جهاد ته 27 سال وشول چې د پلار یې پته نه لګي نه جانې چې شهید شوی به یې که ژوندی به نه جانې چې دی به دا پلار ویني او که نه چې پلار به دا خپل بچی ویني او که نه 20 کاله وشول چې پلار یې راغلی نه دی ما وایي چې د پلار یې څه نامه ده ویې فرمان چې د پلار نامه یې عبدالرحمن دا دا د هغه بچوړی دی امام ربیع الرای رحمه الله محدث مدینہ د پیغمبر د حدیث استاد دے محمد رسول اللہ د حدیث محدث دے امام ربیع الرای رحمہ اللہ چیز چاپ مخیق امام مالک رحمہ اللہ انتی ہستی ناسوا چیز چاپ شاگردان دی امام مالک رحمہ اللہ ورکناس دا محدث امام ربیع الرای رحمہ اللہ عبدالرحمن بھئی زپوه شما چې دا خو زما د زړه ټوکړه ده دا خو زما بچی دی نو چې راپاڅېدو یو نظر یې پر خپل بچي باندې واچو چې نظر یې په بچي واچو نو بچي ویل قال رسول الله صلی الله دا خوند کوي دا مزه کوي دی لذت نه څوک چې خبرې هغه ته خبرېږي چې خپل زوی ته وګوري او د هغه په شونډو باندې قال رسول الله د پیغمبر حدیث په شونډو باندې د پیغمبر د حدیثو درس ورکوي د دې مضمون مو څه خبر دا لذتونه مو ته څه معلوم دي مو ته خو د دنیا لذت معلوم دی مو ته خو د پیسو لذت معلوم دی مو ته خو د دنیا د عهدو لذت معلوم دی مو ته خو د دنیا چې کوم د جاګیرونو مزه او لذت معلوم دی مو ته د پیغمبر د حدیثو لذت نه معلوم مو ته د قرآن لذت نه معلوم زموږ استاد محترم دی دارالعلوم اسلامیه عربیه شیرګل کې مولانا عبدالسلام فرقاني شیخ دی لوی عالم دی ما ته رنګو کو ما ته ویل تیر مخکې کلونو کې رمضان مبارک دی ما ته ویل د 18 رمضان شپه تا سره فارغه ده مې حضرت زه په 12 رمضان حرم ته روان حرمینو سفر دی حضرت خوشحاله شو دعاګانې راته وکړي ما ته استاد المکرم لوی محدث دی لوی هستي ده ما ته ویل حضرت نور کله تاسو نه وایي دا پیر مو ویل چې راشئ دا څنګه م نه ویل ما ته ویل بچې په ما ډېره لویه خوشحالي ده په ما ډېره لویه خوشحالي ده وایي ته مې ډېر خوږ شاګرد دی ما یې خپل شاګرد پرې خوشحالۍ کې ځان سره شریک کړم ما یې حضرت څه خوشحالي ده نو جواب کې راته وفرمایل ویل تا ته پته نشته دی زما بچي زما نه مخکې نن چې کوم دی په تراویحو کې د الله قرآن ختم کړی زه په خپل بچي پسې ولاړم زه په خپل بچي پسې ولاړم د قرآن ختم یې وکړو نن په ما ډېره زیاته خوشحالي ده ما چې بلې خوشحالۍ کې تا ځان سره شریک کړم اوس موږ په دې نه پوهېږو ما ورته په دې پوهېږم نه چې زما بچی د الله قرآن ویلي او زما نه مخکې ولاړ دی زه قرآن څه پېژنم زه د قرآن د تلاوت مزې نه څه خبر زه د قرآن د تلاوت د لذت نه څه خبر چې صحابو به اورېدو نو ژړل به قرآن کې الله صفت بیانوي چې قرآن کله اوري نو د سترګو نه اوښکې رواني ژړاګانې کوي زه د قرآن د لذت او د مزې او د خوند نه څه خبر یم چې دا څه مزه او لذت دی بهرحال عبدالرحمن تاروخ خپل بچوړي ته وکتل چې زما بچی خو محدث دی عالم طالب ستاسو د زوربۍ مفتی فرید بابا شیخ نور الله مرقده وجعل الجنة مسواه درس حدیث ترانه نه وته طالبانو معافي کوي ښا طالبانو ماته معافي کوي طالبانو چې تورلې حضرت نور کړه تاسو د شي نه وی نن وای معافي کوي حضرت او عجیب شان اخلاق او خوی مبارک تیز نو چټ کې چې کوم دی ته میلاو شو او ته ویل طالبانو واقعي زده خوینه ډېر زیات تیز یم تاسو ما چې کوم د تکلیف درکړې خو بیګا مې خوب ولیدو په خوب کې ګورم یو طالب دی او جناب رسول الله په خپل اوږو باندې راغستې او درس حدیث ته روان پیغمبر په خپل اوږو باندې راغستې او درس حدیث درسګاه ته راولي طالبانو ما ته معافي ځکه کوئ چې تاسو خو هغه یې چې پیغمبر په خپل اوږو باندې ګرځي سید الانبیاء په خپل اوږو باندې ګرځي نو کومه تیزي شوي ګوره ما ته معافي کوه هغوی ته عظمت میلاو هغوی ته شان میلاو هغوی ته اوچتوالی میلاو زه څه خبر یم طالب دی او ملا دی او قاري دی او عالم دی زه څه خبر یم چې دا کم شان والا بهرحال عبدالرحمن تاروخ فرمایي وایي کور ته را روان شو چې کور ته روان شو بیبي هوښیاره بیبي وه بیبي نیکه بیبي وه بیبي صالحه بیبي وه بیبي دیندار بیبي وه بیبي په قرآن او په حدیثو باندې پوهه بیبي وه دا ورته په استقبال ولاړه خو چې کله لومبی قدم کور کې کېښودو نو بیبي بې اواز وکړو و زما خاونده
وزما خاوند تارا تول چې ډیر زره دینار د سکړل وزما خاوند ډیر زره دینار غواړي که بچي امام ربيع الرای رحمه الله غنت عالم غواړي ستا ډیر زره دینار مانا ولګول سر می سپین شو 27 سال می تیر شو دی بچی ته په جړا جړا تیر کړ ستا بچي ما د قرآن عالم جوړ کو ستا بچے ما د حدیث عالم جوړ کو ستا بچے ما د الله قرآن خود ستا بچے ما حدیث محمد رسول الله خود ډیر زره دینار غواړي که بچے محدث امام ربيع الرای غواړي دا خیال دا پاک دامن نه دا په دې باندې په هڅه نه دا په اسلام باندې منوره زنانه چې محدث یې ورکو زمانې له امام ربيع الرای غونډه کې محدث یې ورکو چې امت مسلمه ده دا د هوښیارې مور د پاک دامنې مور د زندګۍ مقصد غرض او غایه میندو خویندو نن تاسو په قرآن باندې منور شوئ انشاءالله د علم دربار مه پرېږدئ د قرآن مینه مه پرېږدئ د قرآن محبت مه پرېږدئ د قرآن وفا مه پرېږدئ د قرآن الفت مه پرېږدئ د قرآن سره چې کوم دی خپل زندګي او ژوند مه پرېږدئ مورې خپله غېږه په قرآن باندې منور کړه خورې خپله غېږه په قرآن باندې منور کړه چېرته د الله قرآن د خپلې غېږې نه مه لرې کوه چېرته د الله کلام د خپلې غېږې نه مه لرې کوه چرته د الله قرآن چې کوم دی د خپلې سینې نه مه جلا کوه چرته د الله قرآن د خپل زړه نه مه وباسه خپل بچی په قرآن منور کړه خپله غېږ هم په قرآن منور کړه خپل کور هم په قرآن منور کړه او انشاءالله مرګ دی زموږ د ټولو یو ورځ به راباندې اوازه لګي چې پلانکې قبرستان ته روان دی پلانکې مور روانه ده د پلانکې مور روانه ده د پلانکې بیبي روانه ده د قبرستان په طرف خویندو میندو قبرستان ته به ځو انشاءالله خو چې د محشر میدان ولګي نو د علماو صفونه به ولاړي د علماو صفونه به ولاړي د علماو په صف کې به اما عایشه به ولاړي خدیجة الکبرا به هم ولاړي حضرت حفصه به هم ولاړي حضرت سمیه به هم ولاړي حضرت کوم دی خوله به هم ولاړي حضرت خنسا به هم ولاړي مریم علیه السلام به هم ولاړي حوا علیه السلام به هم ولاړي هاجره به هم ولاړي حضرت سارا به هم ولاړي و ای د قرآن باندې پوهه عالمه په قرآن باندې منور عالمه انشاءالله په دغه صف کې به چې کوم دی تاسو عالمانې به هم ولاړې انشاءالله تعالی د علماو صف ورته میلاړي د علماو په صف کې به ولاړې امید د الله نه لرم انشاءالله چې دا مدرسه ده دې علاقې له او دې امت له به انشاءالله علما ورکوي د دې غېږو نه به نیکان صلحا پاسي د دې غېږو نه به انشاءالله مفتی فرید بابا جي صاحب غوندې هستیانې پاسي د دې غېږو نه به انشاءالله مولانا حمدالله بابا جي صاحب د ډاګې غوندې علما پاسي انشاءالله د دې غېږو نه به انشاءالله د شاه منصور شیخ صاحب په شان لوی علما دا به انشاءالله تعالی چې کوم دی پاسي چې دا غېږې په قرآن په دین او په اسلام باندې منوري الله تعالی دا مدرسه قائم او دائم لري دن دگنی رات چگنی ترقی اللہ تعالیٰ دی مدرسی تور کی دا مدرسہ دی اللہ دی علاقی دا پارا دا خیر دا فلاح دا کامیابی دا کامرانے دا عزت او دا وقار عظیم ذریعہ اگر زید اللہ جلال جی کم میندو دا قرآن تفسیر کو اللہ نے تفسیر یو لفظ بانی دی علی دربار نولا دیر شتور عطا کی سنچر محبوب حدیث تے چر قرآن مجید دا اللہ تعالیٰ دا دین یو باب دا قول دا زر رکاتو چکم دے علم دے دا ثواب و عجر دے زر رکاتا انشاءاللہ دا بوتا مفتی صاحب او علماء اکرامو دی بوتا چکم دے تفسیر کری نا اللہ تعالیٰ بوتا دا عجرون ور کری اللہ تعالیٰ دے دا مدرسی دا غباجیانی اللہ تعالیٰ